by our Mr. Basuraj Desai. Thank you, sir. Thank you very much. Yes. And her team of office bearers. Shweta. Now I would like to recognize the presence of Sarika Rangdal from Innerville, Sun City, and Rotarian Amarnath Pappa from Mitta. Savita Nashi, Vice President, please come. Srimati Rajeshwari Chitgupkar, Editor. Srimati Sridevi Kulkarni. President as well as Secretary had motivated 25 citizens of Gulbarga. 25. They have motivated, they have told the object of Rotary, four-way test of Rotary. Rotary ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗುರ್ತದ ಪೋಲಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಲ್ಲಿಂದ 25 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ is going to induct in the presence of you all. They are taking the pledge to become the member of Rotary Club of Gulbarga. I am the one person who had taken personal blessing from all the three Pithadipati of Gulbarga. So I am blessed. Pujya Dattappaji, Pujya Sanabasappa Appaji and Vartaman Pithadipati ಅವ್ರದ್ದು blessing. Hanta ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ Sanabasweshwar Vidyavardhak Sandhe, which is serving Gulbarga since 1916. Rotary had started in 1905 and 1916 ದಾಗ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಆನರರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಸವರಾಜ್ ದೇಶಮುಖ್ today he is joining as a member of our club. It's so pleasant all the time. See the smiling face, rosy picture of Basuraj Deshmukh, a educationist. After his taking charge as the secretary of Vidyavardhak Sangh, the Vidyavardhak Sangh had bloomed. It is day by day pragati madutada. Hanta number of times since 1980 I am in Rotary, sir. I have inducted more than 1,000 people in Rotary in 45 years. I have inducted MLAs, MLCs, but this is the first time I am inducting Pujya Basuraj Deshmukh sir. It's my proud privilege. I am blessed. ऐसा मौका फिर नहीं मिलता और आपके रोटरी ज्वाइन होने से हमारा रोटरी क्लब बहुत साहूकार हो गया है. Yes, I request Swami ji to present this chart. Meanwhile, I will be calling the names of the other Rotarians. I request our district governor to pick the Rotary membership. Yes, with a pride you have to wear this pin, sir, and wherever you go in the world, after seeing this pin, you will be, oh, you are a Rotary member. In the world, more than 200 countries
this thing. Congratulations. इतना महान आदमी हमारा रोटरी में ज्वाइन कर रहा है. मीन इट्स अ ब्यूटीफुल डे फॉर गुलबर्गा एंड राइजिंग पीरियड फॉर 3160. I honestly welcome you, sir. And I want everybody to rise up and clap for the new president and secretary. As on today, it is my second installations, and there are many installations that are happening in the district 3160. This would be the first club which is inducting 25 new members. I want everybody to rise, get up and clap for him. Right? Give a standing ovation for Ramesh and Deshmukh ji. It's a beautiful moment for Gulbarga. I mean, everybody should clap from the heart. Chappale, Jora Chappale. Yes. Thank you. Please be seated. Many of you are aware that Arun Kumar Patil is the president of Veerya Samaj, Veershaiv Samaj, and it is pleasure for us. Yes. Ladies and gentlemen, please greet him on welcoming him in Rotary Fold. ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕೆ ಕಣಜೆ ಅವರು ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಶ್ರೀ ವೈಜನಾಥ್ ಎಂ ದಸ್ತಾಪುರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಬಿ ದಸ್ತಾಪುರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣ ಗಂದಿಗುಡಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀವರ್ಣ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಗಂದಿಗುಡಿ ಅವರು ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ ವಿ ಗಂಧಮಠ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಶಿವಲೀಲಾ ವಿ ಗಂಧಮಠ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಶ್ರೀ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎ ಕಲ್ಯಾಣ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ ಬಸಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ್ಕರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ತಳವಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಿಕಾ ತಳವಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುರೇಖಾ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರಾದಂಥ ನಾಗಮ್ಮ ಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಮ್ಮ ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. Sheshadri, please be slow. They have to come, they have to participate. Please be slow. Each bandi are waiting. Yes, sir. Baburo? Being inducted by our district governor. Now it is the turn of Umesh Talwar. Umesh Talwar. ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಸೀಗಿ ಅವರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಸೀಗಿ ಅವರು ಬರಬೇಕು.
Rotarian, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾಳ ಅವರು. Rotarian Raghavendra Kalyan sir, please come. Kalyan sir has come for future generation. Outside the road track no, interact no, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಲ. Next, I request Ravindra Singh to come. ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾಳ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಈರಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮಂಗಲ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಶರಣ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್. ಎಸ್ ಹೇಮನೂರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಹೇಮನೂರ್, ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಳ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಈರಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ಡಯಾಸ್. They are lucky enough because ಇಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ, ಪರುಷದ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋಹದ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭವದಿಂದ ಎನ್ನ ಮನದ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಂತ ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯತ್ರ ಜೀವ ತತ್ರ ಶಿವ, ಎಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದಾಸೋಹವನ್ನು ಗೈದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನೆಲದ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷ ಮಹಾದಾಸೋಹಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ, ಈ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಘು ಅಕಮಂಚಿಯವರೇ, ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜಣ್ಣ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಪಿ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ ಶ್ವೇತಾ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಾ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತಿಪ್ನೂರ್ ಬಂಧು ಅವರೇ, ಜ್ಯೋತಿ ರಾಠೋಡ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ BS ದೇಸಾಯಿ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳವರೇ, ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತಿಪ್ನೂರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಂದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು ತಮ್ಮ ಶುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ, ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಫಲಂತಿ ವೃಕ್ಷ, ಪರೋಪಕಾರಾಯ ದುಹಂತಿ ಗಾವಃ, ಪರೋಪಕಾರಾಯ ವಹಂತಿ ನದ್ಯಃ, ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೇ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೇ ಈ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಿದರೆ ಈ ಬದುಕು ಸಾಕಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪರೋಪಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನದಿಗಳು ಹರಿತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಕಳುಗಳು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಳುಗಳು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಗಿಡಗಳು ನೆರಳನ್ನು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಕೂಡ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಅಂದು ಬಳಿಕ ಈ ಶರೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾನವ ಶರೀರವನ್ನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರೋಪಕಾರ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ಈ ಹುಟ್ಟಿದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅನುಭಾವಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಅಂದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಿಪ್ನೂರವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಪದಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವತ್ತ ಆ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪದಗ್ರಹಣ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜುಮ್ಮೆದಾರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ವಿನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ದೀಕ್ಷಾ ಸಮಾರಂಭ. ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಆನಂದ, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಆನಂದ ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದ ಜೀವನವೇ ಆನಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಶರಣರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಪದಗ್ರಹಣವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ
ಇವತ್ತು ಸೇವಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಾಗ 4 ಜನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಸರಿಸಿದೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬದುಕು ಬೇಡ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಬದುಕು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬದುಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಾರ್ ತೊಳೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬದುಕಾಗ್ತದೆ. ನಮಗಾಗಿ ಬದುಕಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ ದೇವೋ ಭವ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಬರೀ 3 ಅಂದರೆ ಅವರಂದ್ರು ದೀನ ದೇವೋ ಭವ, ದರಿದ್ರ ದೇವೋ ಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮಾತು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೀನರಲ್ಲಿ, ದುರ್ಬಲರಲ್ಲಿ, ದರಿದ್ರರಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗ ಇವತ್ತು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಸೇವೆ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತ ಪೋಲಿಯೋ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಬೇಕು, ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು, ಬಡವರ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ, ಪದಗ್ರಹಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದಡೆ ಗುರುದರ್ಶನವಾದರೂ ಮರೆಯಬೇಕು, ಲಿಂಗದ ಹಂಗನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಯಕ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಬರೀ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆತನಕ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕಾಯಕ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಸಂಸಾರ ಅನಿಸ್ಕೋತದ. ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ಶುದ್ಧ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನ, ಬೀಳುತ್ತಿರುವವರನ್ನ, ಅಂಧರನ್ನ, ಅನಾಥರನ್ನ, ವಿಧವೆಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬಡವನ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಂತರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಮೇಶಣ್ಣ ತಿಪ್ನೂರವರು, ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವತ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಸು 2 ತಾಸು ಲೇಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಈಗ ಊಟದ ಸಮಯ, ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀರು ಕುಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾಸೋಹ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಮೇಶಣ್ಣ ತಿಪ್ಪನೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ದಾಸೋಹ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ 26, 27ನೇ ಸಾಲಿನ ಇವತ್ತೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರೇನು ಇವತ್ತು ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೀನರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ದರಿದ್ರರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ. ಈ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಬಂಗಾರದ ಕಳಶವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ
ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ನೆಲದ ಒಡೆಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಕ್ಕೊಬ್ಬ ಸತ್ಯ, ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ, ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಶರಣ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣಬಸವನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉದಯ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಮಲ್ಕಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿಯವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಾ ಅವರು, ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಆಗೋ ಥರನೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ ಆಗೋ ಥರನೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪದಗ್ರಹಣ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾಳ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಪದಗ್ರಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಪದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾಸನೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಆದರೆ ಸಮಾಜ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಮೂಲತಃ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಅವರು ಸೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸೇವಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಭಾರತೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ, ನಾನು ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ, ಅವರು ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಒಯ್ದು ರೋಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ 25 ಜನ ಏನು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ 25 ಜನನೂ ಕೂಡ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಅವರು ರೋಟ್ರಿ ಮೆಂಬರನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನರ್ಕೆ ಅವರು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಇವತ್ತು ರೋಟ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನಾನು ಇದೇ ಊರವನು, ನನಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ರೂಟ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಕಲಬುರಗಿ. ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಸದಾಶಿವ ಜಡ್ಗಿಕರ್ ಸರ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯ ಫ್ರೆಂಡು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೆಂಚ್ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಜಡ್ಗಿಕರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸೊ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂಥರ ನಿಸ್ಪೃಹವಾದಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಸಂವೇದನೆ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ತುಡಿತ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತುಡಿತ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ರೋಟ್ರಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ದಿಂದಲೂ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದ ರೋಟ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯ, ಸೇವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ರಮೇಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ introduced us to come to Rotary. So this is the thing is there. So ರೋಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್.
ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ತಾಯಿಯ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೇವೆ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತ್ಯಾಗ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೇವಾ ಪರಂಪರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸ್ಥಾನನೇ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಚಂಡ್ರಿಕಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟಾಲ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರು ನಾನು ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರಣನ ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡೇ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥವ್ರು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗನೇ. ಅದು ಕೂಡ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹ ಕಲ್ಪನೆ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆ. ಆ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸೊ ಇದು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ, ಇದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತೀಕ. ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ. ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೇವೆ ಅದು ಸಂವೇದನೆ. ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಪರಂಪರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೂತಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ರೋಟ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟರಿಯನ್, ಏನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟರಿಯನ್. ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಯವರು ತಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಇದರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು, 1, 2, 3 ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ದವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ 48 ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 48 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನೀ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಯಾರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಉದಯ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೇನ್ರಿ ಫಾರಿನ್ ಫಂಡ್ ಬರ್ತದೇನ್ರಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು 24 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ 24 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆ, ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರೋಟ್ರಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರೋಟ್ರಿ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ರೋಟ್ರಿ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಋಣಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ರಘುನಾಥ್ ಮಾಶೆಲ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ರಘುನಾಥ್ ಮಾಶೆಲ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮುಂಬಯಿಯ ಅದರ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಈ ರಘುನಾಥ್ ಮಾಶೆಲ್ಕರ್ ಅವರು ಲಕ್ನೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದರ ಮೇನ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಾಗಿ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಟಲೆಕ್ಟ್, ಅದು ಅನಲೈಸಿಸ್, ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಆ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಾಳ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆ. ಆ ಮೈಂಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಭಾರತದೊಳಗೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಹೇಳಿರುವಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತನೇ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಾರತದ ಮೈಂಡೇ, ಅದು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಇಂಟಲೆಕ್ಟ್.
ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಭಾಳ ಹಿಂಜರಿತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರೇನು ಬಿಡ್ರಿ ಯಾರ್ದೋ ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಭಾಳ ಲೈಟರ್ ವೇದಾಗ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗಳು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಆ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ರಘುನಾಥ್ ಮಾಶೇಳ್ಕರ್ ಅವರು ಮೈಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಮೈಂಡ್ಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆಂದೋಲನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ರೋಟ್ರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗದ, ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ರೋಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವೆಯ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. BS ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಸರವರು ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಲೆತ್ತೆತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಸರವರೇ ಮತ್ತು ಹಲ್ಕಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ರಮೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಪದಗಣ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಘು ಮಂಚಿಯವರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇವಾ ಇದರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಮೊನ್ನೆ 25 ವರ್ಷ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 3 ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 4 ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷದ ಅದನ್ನು ಸೇವಾನೇ. ಅದು ಸ್ಲಮ್ ಅಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 40 ಕ್ಲಬ್ಗಳು, 40 ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. 40 ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಅಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು. ಸುಮಾರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ತಾನೇನೋ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹೇಳಿದ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇವಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಆಶಯವನ್ನು ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಒದಗಿಸಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಬಡ ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾರಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪನೂರವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಠೋಡ್ ಅವರಿಗೂ, ಚೆನ್ನಮ್ಮವರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬೇಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. To be installed as joint secretary in the board, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. Similarly, I call upon Srimati Lata Deshpande and Srimati Rohini Elsangikarji, who are sponsoring. They are going to do a project, Inner Wheel Club project, that is 6th standard student Shweta daughter Vijay Kumar, and Srishail Appa Saheb Patil, Srishail Appa Saheb, 10th standard. ಈ 2 ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. Inner Wheel is sponsoring 1 year fees for these students. Big round of applause.
1 ವರ್ಷದ ಶಾಲೆಯ ಫೀಸನ್ನ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. I request the inner wheel president secretary to felicitate the installation officer Srimati Shweta Keshav Reddy ji. I recognize the presence of Ajit Padshetty ji, North, Gulbarga North, Sri Shivraj Ingin Shetty ji, and Sri Suhas Kange ji, Prashant Chitgupkar ji, Jaya Jain ji, Priyanka Mugli ji. Thanks for attending the program. President Rotarian Ramesh Tippanur, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ತಿಪ್ಪನೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದು. Thank you, everyone. Your attention, please, please, please. Our district governor is speaking. Please, please, please take your seat. Please. Whoever are here, they are all quality Rotarians, and it is very rare to listen to our district governor. May I request district governor? So I always say, let me read out the dignitaries on this. Basharaj, Rotarian Basaraj, Yash Deshmukh. It gives me immense pleasure to call him Rotarian today. I met him as non-Rotarian today in the afternoon, and the evening he becomes a Rotarian. It's a blessing in disguise. And respected Dr. Raghu Akamanchi, our Ramesh Tipar, come here please. You join me here onto my stage, like be next to me. Ramesh bhai, idhar aake khade ho jao. और देसाई जी आप भी इधर आके खड़े हो जाओ, रमेश भाई इधर आ जाओ. And respected PDGs, Manilal Shah, Gautam Jagirdar sir, and Manik Pawar. So with this, I think everybody is not here to address my thing, but my mission is accomplished as a district governor for 3160 as on today when I visit Gulbarga. Yesterday I was in the Saki Club, wonderful president, wonderful secretary. They introduced 8 people yesterday, and today Ramesh and Desai sir introduced 25 members. I want you to give a big clap again.
So this is the momentum that any district can expect. So yesterday one gentleman was asking me, how do you get members? How do you get TRF without asking? So I never asked as a DG, how many members are you inducting? I never asked Taganur madam, how many members are being inducted? So when God decides that something good has to happen, it comes in the form of Taganur or in the form of Ramesh or in the form of Desai to take care of the district. Okay, it is never the district governor's credit. Somebody does something, it is never the district governor's credit that the work is done by the district governor. District governor is nothing in front of a president. So he is the president who will take care of his year, and he will be the role model for the club. So I request all the club members to do respect the presidentship and the secretaryship and do cooperate with them so that they will get motivated and make people join and make lot of programs. And I wish this club, Gulbarga, which is the most senior club in the district of 3160, to excel and do a sustainable project. I mean, all the clubs of Chitradurga, I request with the presence of all the stalwart PDGs here, all the 6 clubs of Gulbarga join together, and Innerville, take suggestions of Innerville also, and join together and come out with a good project which will definitely create an identity and which will give a glory to this beautiful city called Gulbarga. And with the tycoons like our Rotarian Basavaraj Deshmukh sir here with he is the biggest trustee in Gulbarga. Okay, so you have to use the best offices to how to get Rotary into that trust, so that it is very easy for you to do a good sustainable project in collaboration with the trust. Sir, I request you to permit your best officers to kindly allow us to explain our projects, and we will definitely, because Rotary doesn't own any project, whatever we do, we give away the equipment, we give away the services, we give away the, what do you call it, whatever it is never the property of Rotary once the project is done. If the project is done for the sake of good, for the sake of better tomorrow, and I wish everybody utilizes this opportunity. Even I think it has been a very long time that Gulbarga has never utilized a public, a grant from Ara District 3160. I wish all the 6 clubs get united, okay, and then come out with a good proposal so that the district, as a district governor, I could put it forth and then get a approval as soon as possible for the betterment of tomorrow and the betterment of Gulbarga. And in this august body, I also want to thank my plea of inviting me here to Gulbarga and putting me not in a hotel and putting me at a best beautiful house of Dr. Desai sir, and with a lovely food, with the best ever food I had, with the local food, homemade food that I am eating, and I am so thankful to Mrs. Desai and Mr. Desai. I mean, that's so wonderful. It's a beautiful experience that everybody wants to enjoy. But I really am happy that you really acknowledged my words and said, sir, you please come and stay in my house. So beautiful house, so clean, so neat, and so good people they are. Okay, I am sincerely thanking you and your family for a better tomorrow, sir. And Ramesh Bhai probably has forgotten me. I met Ramesh Bhai around, I think in the time of Manik's conference. So I had the privilege to go and visit his printing press. Then he showed, sir, I am the person who designed the logo of Sri Ram in Ayodhya. So जब भगवान ने इसका क्या बोलते डिजाइन एक्सेप्ट किया, तो गुलबर्गा इसको प्रेसिडेंट का बहुत अच्छा देखेगा. तो देखो, जब श्री राम इज नेक्स्ट टू यू and definitely you will do miracles. आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आपके लिए हमारा बोलते हैं ना बधाई हो. So you do a wonderful job, and all of you should encourage people like Desai and Ramesh for a beautiful start where he could bring 25 members. And I think
he will be the best president in bringing so many members. Best president, best secretary award. Definitely, I think it will go to Gulbarga only, because on the day one, if he can bring 25 people, by year end, I think he can add another 25, which 50 members addition in a year. I think only Ramesh Bhai can do this, and the Desai Saab can do it. Okay, I wish my AG Sudha Alkai to join and raise the hands of both the leaders. So I want all of you to clap for this beautiful team, and I wish Tagunur madam also joins here. Tagunur, not you. So we should all clap for this beautiful team. I would be sorry if I don't say, I had a very good darshan, and Kulkarni Saab, I think I should thank you and your team for making this darshan so memorable to me and my wife, and also Murli for hosting a lovely lunch, and I thank Mr. and Mrs. Murli for hosting a lovely lunch. And probably, I don't know, now this food, after this food, tomorrow morning I leave to Anantapur. I feel somewhat, I'll miss Gulbarga for today or tomorrow, but I'll definitely come back. Yes, I'll keep on coming back and back. So I'll keep asking people, and I want you to identify good donors, very good donors in the society, where they are waiting for Rotarians like Ramesh, Desai, Manilal Shah, to go to their house and ask them to do a donation for a better cause for tomorrow. And also request you all to kindly concentrate on CSR activity, wherein you have at least 5 to 6 cement factories and the biggest dal mills in Karnataka. So they are having the CSR fund, and I wish at least one of your club, out of 6 clubs, at least one of your club could be eligible for a CSR grant program by getting a Form 1 CSR certificate and also ATG certificate from income tax. Then that would definitely bring in Gulbarga a beautiful, CSR grant, and you can do a lot of programs. So with this, I think I have not missed anybody. If I have missed somebody here, I sincerely apologize, and I wish a beautiful and a successful year for all the Gulbarga clubs of 3160. Congratulations, Ramesh. Congratulations, Tagunur. And I am thankful to my AG, Sudha Alkai, who has made a meticulous job, and she is a very silent worker, where she doesn't talk. Sometimes she is very busy. In spite of that, she could make everything positively vibrant in this Gulbarga club. Thank you, Dr. Sudha. We are so lucky to have you as our assistant governor. Thank you so much. Have a beautiful good night. Thank you. Thank you. Project. A big round of applause to him and his team. Please fall in line for the photograph. Thank you. And similar, the inner wheel is prestating. Big round of applause for them also. Secretary ಅವರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. B.S. Desai sir, please occupy the chair.
the day of installation. And there is a project which is being done by Rotary Club of Gulbarga on this day of installation. Distribution of school bags. Big claps. Now, I request the Rotary Club of Gulbarga North team, complete team, and South, Rotary Club of Gulbarga South team to felicitate the incoming President and Secretary and team. SC/ST ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಓಕೆ. SC/ST ನೌಕರರ ಸಂಘ ಮಹೇಶ್ ಹೋಬಳಿ ಅವರಿಂದ. ರಮೇಶ್ ಜೆ ತಿಪ್ಪನೂರ ಅವರನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಇದೇ ಇರಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಚ್ಚರಿ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಇವರು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಜಿ ತಿಪ್ಪನೂರ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜೋಶಿಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನನ್ನ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸದಿ ಕಳಿತ ನನಗೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಳು. 4 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ನಾವು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಚಾರಕ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಚಾರಕರಾದ ಗೋಪಾಲ್ಜಿಯವರ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಂಧು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ 300 ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಓದಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ರಾಮನ ಕೆಲಸ. ರಮೇಶ್ ಜಿ ತಿಪ್ಪನೂರ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ. ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನನ್ನ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ರಂಗನಾಥ್ಜಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಓದುತ್ತಾ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇವತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ತೇ. ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತನೇ ಆಮೇಲೆ ಸಂಘದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಇವರು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಜಿ
ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದನ್ನೇ ಆಮೇಲೆ ಸಂಘದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ